Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı musulman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Subhanahu wa Taala barыбызга дүйнөнүн дагы ахиреттин жакшылык, бактылыктарын насип кылсын. Dünyanın ahiretin жамандыктарынан, бактысыздыктарынан Allah'ım сактасын. Her bir tün kadir tün. Kimge? Kim oşo tündü Allah'ın bergen nimetı dep ibadatta ötkөрсө. Ошондуктан inşallah her bir tün dağı, gün dağı Allah Taala'nın ulu nimetleri. Ötkөн muna azırkı bugünkü gün 3-cü gün ötüp ketti. Boldu, büttü, gelbeydi. Kıyamat günge çeyin görбөйбүз. Ошондуктан Hasan Basri rahmetullahi aleyh ayткан, жашоо 3 gün. Dünya 3 gün. Keçe, bugün, erten. Keçe gün bardык nersesini alıp ketти. Kaygısında, kursançılığında, tirüsünde, ölgönünde, densoğluğunda, oorusunda, rızkısında. Keçe kim emneni gördü, gitti al. Erten gün bizge belgisiz, karangı. Bugünkü gün, bugünkü tün, uşul saatta biz elhamdülillah jürek tazalap alaylı. Uşul saatta tooba kılıp alaylı. Uşul saatta Allah'dan korkup, Allah'dan ümitibиз, Allah'dan sүйүүбүz. Maksatыбыз, dünyaya gelgenibиz, jaralganыбыз, kayda baratkanыбыз, bagытыбыз. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den karap tüzdönüp, joldoma alaylı, bagıt alaylı, arkasından erçiyli. Peygamberimiz ülgü, бүткүл адамзатка мейримдүү, бүткүл ааламга сабак берүүчү, баардыгын тарбиялоочу, баардыгын алхамдулилlah эң берекелүү, нурлуу жашоону көрсөтүүчү. Андыктан туугандар, дайыма күн сайын көз алдыбызда Muhammadur Rasulullah барсы. Сүйлөрдөн алдын Muhammadur Rasulullah. Bir iş kılardan aldın Muhammadur Rasulullah. Kadam taşlardan aldın Muhammadur Rasulullah. Kadam koyordan aldın Muhammadur Rasulullah. Ulu zattı to'rasak elhamdülillah Allah Teala bizden razı oladı. Allah Teala özü buyruk bergende ve in tuti'uhu tehtedu. Eğer de sizler Muhammed Aleyhisselam'a baş iyseňer sözsüz toora jol tabasaňar. Hiç kaçan adaşpaysaňar. Жаңылбайсыңар. Toora joldan bolasaňar. Sahabalar emne ulu daraja, kanday uluga darajaga жетишти. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardından geçip. Alardın ihlastılığı, en büyük, amalları en toora. Alardın münözleri, kuluk münözleri en çıraylı. Sahabalardın jasalmaları çok esebeli. Alardın bir uç sadakası bizden bir to sadakanızdan da çoğurakta. Niçin? Alarda oşunçalık ihlas var ele. Allah Subhanahu wa Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kança nerseni verse Peygamber sahabalarga bergen. Tartılagan. Alardan dağı birday darajada emes. Sahabaların bardığı teң emes. Kıyamat günge çeyin kele turgan musulmanlar da bardığı teң emes. Bul darajada jarış maydanı. Kurbançılıkta, ilimde, amalda, takvalıkta, ihlasta jarış maydanı. Kim kançalık aldığa olsa oşonçalık Allah Taala'nın tarafından jakşılıklar verilir. Jakşılıklar açılır. Fastabiqul hayrat. Allah Taala buyruk berdi. Sizler jakşılıklarda jarış kıla. Biri-biriňerden oza turgan jakşılıklarda jarış kıla. Sahabalar jarışat ele. Bular biri-biri menен jarışat ele. Oşonduktan elhamdülillah bular Allahu akbar, Allah Subhanahu wa Taala bulardı kıyamat gününe çeyin ülgü kılıp koydu. Bunday cemaat gelgen emes. Alam bunday cemaatты görgön emes. Bunda erkeklerin dağı, ayalların dağı, bayların dağı, kembagalların, jaşların dağı, kariyalanlar. Bunday görgön emes. Jaşlarından. Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma. Abbas radıyallahu anh'ın balası. Abbas radıyallahu anh'ın balası. Abbas radıyallahu anh'ın balları rivayetlerde maşallah 10 oğlu. 10 memlekette o. Erteye kıyamat günü her yerden turat bular. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Taif'te. Kusam olsa maşa Kusam radıyallahu anhu bizim de Samarkand. Bukharan. Bularda gana Ma'abad degeni var, Haris degeni var, Obaydullah degeni var,
Bardығы ар жақта. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бардығы. Әл-Фазл, көбінше Аббас разияллаху анхуны Абул Фазл. Фазлдың атасы деп қояды әлі. Фазлдың атасы деп қояды әлі. Касир ибн Аун ибн Тамам ибн Аббас. Бардығын Аббастар бұларда. Қандай болсын, Абдулла ибн Аббас разияллаху анхума балдарынан ең мықты шыққан бала ошол. Аббастың балды. Ең мықты. Пайғамбарымыздың аваларынан екеуі исламды қабыл алған Хамза мен Аббас ошо екеуі. Қалғандар мұсылман емес әлі. Ошо Аббастың балдары бұлар. 4 қызы болған, 10 ұлы. Алардан алхамдулилля бардығынан жекеден алым, жекеден қары. Мына ошо Абдулла ибн Аббас разияллаху анхума ушунчалык акылдуу, пайгамбарыбыз дуа берген эле. Я Алла, буга данышмандыкты үйрөт. Я Алла, Кур'андын тафсирин чечмелөөсүн үйрөт. Я Алла, фиq динге түшүнүк бергин. Кандай деп. Буларга үйрөткөн эле, машалла. Андан соң бул Алла Таала пайгамбарыбыздын дуасынын берекесинен буга ушунчалык Кур'ан илим берген. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат эле, бул Ибн Аббас Кур'андын таржыманы дейт эле. Кур'андын таржыманы бул. Кур'андын таржыматы Кур'анил Карим деп. Hazret Umar razıyallahu anhu, Hazret Usman razıyallahu anhu doğrunda fatva verip turçu. Ekon doğrunda teң. Bular eko kengeş altırat ele. Badırga katışkan sahabaları menen birge bul Abdullah ibn Abbas razıyallahu anhu da çakırışat ele dağı kengeş alat ele. Hazret Umar kengeş alat ele. Qanday deysin dep. Jaş jigit. Jaş jigit. Peygamber dünyadan qaytkanda 13 yaşta bolчу. Peygamber dünyadan qaytkanda 13 yaşta bolчу. Жашты. Кичинесинен ушунчадыр. Пайгамбарыбыздын көрөгөчтүгүн караңыз. Бул баладан Алла Таалам келечекте өтө чоң илим алат dedi. Өтө иш алат dedi. Раисул муфассирин, Кур'андын тафсирлегенин бардыгынын раиси болду бул. Аллаху акбар. Хасан разияллаху анху айтат, минбарга чыкканда Абдулла ибн Аббас разияллаху анху, ох. Бакара сүрөсүн, Али Имран сүрөсүн bir ayet aytıp durup tafsirlep berет эле. Андай чечмелеген таң алат dedi. Манандай ушундай кереметтүү. Dualar Allahumma faqihu fid-din ve allimhu ta'wil. Ya Allah, Peygamberimiz dua kılıp atат. Dindin tereң түшүнүгүн насип кылгын ошо Ибн Аббаска. Кур'андын чечмелелерин түшүндүргүн ya Allah депчи. Allahumma allimhu hikma, danışmandık, mudroсть. Danışmandık bir үйрөткөн dedi. Özünden rivayet var. Ra'aytu Cebrail aleyhisselam marratayn ve da'ali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil hikma marratayn. Men 2 jol Cebrail perişteni gördüm deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana 2 jolu Allah Taala'dan danışmandık ber degen dua aldım deydi. Jana könörse emes. Hazreti Umar razıyallahu anhu özünün doğrunda din işleri boyunca çoğ manilүү kengeşlerde Badırga kaçkan sahabaları, ulu sahabaları çakırıp Abdullah ibn Abbas jaş eledi. Bunu da çakırıp alsa ança sahabalar aytadi, bunu emне kılasың dedi. Hem jaş bolsa hem bunday bizdin de ele baldarыбыз бар da dedi. Hazreti Umar razıyallahu anhu bunun bilimin, akıldуулугун, зиректигин көрсөтүш үчүн bir жолу топтоп туруп анан кийин айтты да. İda ca nasrullah boyunca ne deysiңер dedi. Bul neden kандай түшкөн депчи уруксат бардыгына. Анан кийин булар айтышты. Faqala amara Allah nabiyyahu idha fataha Allah aleyh ayastaghfir ve yatubu ileyh. Bul ayat dedi Nasr suresi Allah Taala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a buyruk bergen. Kaçan Allah'ın jardamı gelip Mekke jеңүүсү kolga тийгенде эми Allah Taala'dan geçirim surap tövbe kılgın dedi. To'ra. Vastagfirhu degeni var. İstiğfar kılgın degeni için. Uşunday dep aytты. Oşundan Umar razıyallahu anh aytты. Ma taqulu ya İbn Abbas. Ey İbn Abbas. Abbas'tın balası Abdullah. Ne deysin sen uşul ayat boyunca? Bulardın oyu uşul. Uşul ayatın tafsiri boyunca ne deysin degende fakult. Leyse kazalik. Anday emes dedi. Ne dedi? Velakinnehu tebarek ve teala akhbara nebiyehu bi huduri aceli. Bul sürede Allah Taala özünün süykümlü peygamberine kavar verdi. Ne degeni? Ajalın jakындап kaldı. Dünya menen koştoşa turgan wagt gelip kaldı degen kavarın verdi dedi. Uşul жердечи. Faqala Taala idza jaa nasrullah
Vel fath Allah'ın jardamı gelgende jana Mekke jеңүүsü gelgende ra'aytan nas ve ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jana sen görösün adamlardı Allah Taala'nın dinine top top bolup imanга, İslamga girip atkandарын görösün sen dedi. Uşul fa inde zalik alamatu mautik. Uşul uçur senin dünyadan kaytkanının alamatı belgisi bolot dedi. Adamlar dinge bardı uşa gelip atabı. Alhamdulillah Allah'ın hükümlerini jetkirip büttüңbü? Эми ашыкша бу дүйнө турганын кажети жок. Бул жер ташта дагы биздин алдыбызга келе бер деген сөздө. Ушундай деп айтып берди да. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba деп ушуну айтып бергенден кийин Умар разияллаху анху сахабаларга айтты, баягы чоң аксакалдарга. Кайфа талумуни ала хада ба'да ма таrawnahu. Көрдүңөрбү кандай жооп болду? Эмне мени жемелей бересиңер эми? Ушуну чакыра бересиң, кеңеш ала бересиң деп. Будан кийин жемелебей жүргүлө. Түшүндүңөрбү деп койду. Эмне кылып жакшы түшүндүрөм. Мынандайлардан көп окуя болот эле да. Ва кала Умар разияллаху анху Абдулла ибн Аббасқа айтқан эле. Валлахи Аллага ант. Иннака ла асбаха футянина вajhan ва ахсанахум aqlan ва afqahum fi kitabillah. Ey Abdullah ibn Abbas, albatta sen bizim жаштарыбыздан эң жарык жүздүү сенсиң dedi. Эң акылы тунук сенсиң dedi. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'di, эң терең түшүнгөн сенсиң dedi. Бул ким айтып атат? Hazreti Umar айтып атат. Жөнөкөй киши эмес. Allahumma salli ala Muhammed. Abdullah ibn Abbas razıyallahu anh'dan özünden rivayet var. Айтат, качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүние менен коштошуп, жан таслим кылып, Алла Таалага жан тапшырганда, культу ли раджул минан ансар, ансарлардан бир кишиге айттым дейт. Жаш кез болчу да, 13 жаш. Ансарлардан ошол жерде Мединада жашагандардын бирөөсүнө айттым. Халумма фаланасал асхаба расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фа иннаху al-yawm касир. Ай, кеттик дедим дейт. Пайгамбарыбыздын сахабаларынан ал 13 жашта да буга чейин канча деген пайгамбарыбыздын сөздөрүн уккан, акыл насааттарын уккан, өкүмдөрүн уккан, ошол хадистерди, илимдерди алып калайлы. Жүр, сурап калайлы. Бүгүнкү күнү сахабалар көп, бирок барып колдон чыгып кетет депчи. Карачы, акылдуулугун кандай. Тиги айтты, "Ва ажаба лака ибн Аббас". Ибн Аббас, сага таң каламын деди. Атаран нас яфтакируна илейк ва фин нас мен асхаби сасан ва ман фихим. Эмне дейсиң, адамдар сага келип мындай муктаж боло эле. Адамдардын арасында пайгамбардын сахабалары турган болсо деп. Кийин анан Абдулла ибн Аббас айтат, мен буну таштадым дагы кой. Деп пайгамбардын сахабаларынан хадис издей баштадым, барып сурап. Кээде бир хадис бир кишиден үйүнө барат элем дейт. Бир кишинин үйүнө барып, ошо сахабанын үйүнө барсам, барса уктап аткан экен. Түшкү уктан. Ана мен эмне кылдым дейт, мен деле ошо эми түшкү уктап уйкусун бузбайын деп, ошол жерде кичине бир топурактарды топтоп, жастык кылып алып, таянып жаттым дейт. Бир тиги уйкусу кангандан кийин туруп алып, "Эй, пайгамбарыбыздын абасынын баласы. Эмне болду? Ким алып келди сени?" dedi. Бирок элчини жиберип койсоңуздар, мен өзүм эле келет элем го dedi. Alla arsalta ilayya fa'atika. Fa'aqulu la İbn Abbas aytты, "Жок. Anta ahaqqu an atiyak." Men sizge kelüm, siz uşağa akıllıraksız dedi. Keyin anda hadis sırada. Oşantip giyin bayağı ошол ансарлык жашап анан көрдү. Кандай адамдар Аббастын тегерегине, Ибн Аббастын тегерегине топтолуп, маселе сурап аткандарын, кандай чечилбеген маселелердин, макулбу? Кыйын маселелерди сурап аткан, бул болсо бардыгын жооп берип атканда, баягы кетти деп барабыз деген ансар барбай койбоду беле? Айтты ошол. Мына эң акылдуу, менен да акылдуу жигит ушул деп. Абу Салих айтат, мен Ибн Аббас разияллаху анхудан көрдүм дейт. Ушундай мажлис, эгерде Курайш бардыгы топтолуп сыймыктанса, сыймыктанганга ылайыктуу эле дейт. Адамдарды көрөт элем дейт. Жолдор тар болуп кетет эле дейт. Ушунчалык адамдар көп барышат эле дейт. Хатта дака бихимут тарик. Бир дагы киши кудурети жетпейт эле. Келгенге же кеткенге ушунчалык жол тар болуп калат эле да. Барганга кыйын, келгенге кыйын болуп калат экен да. Адамдар ушунчалык маселелерди сураганда, ушунчалык маселе. Кийин Абдулла ибн Аббас разияллаху анху айтат эле. Эмне деп айтат эле? Алар эшигине келип, кое турган жай жок. Абдулла ибн Аббас разияллаху анху өзү тарат алып чыгып, анан келип анан кийин Кур'ан боюнча, Кур'андын тамгалары боюнча, жана анын маанилери боюнча сурагысы келсе кирсин дейт эле.
Кирет, бардығына жооп берет. Кийин Курандын тафсири боюнча сураганды келсе, кирсин дейт эле, аларга жооп берет. Кийин халал, харам, фикх боюнча сурагысы келсе, кирсин дейт эле, аларга жооп берет. Фарайз, илим, мурас илимин сурагысы келсе, кире берсин ошо окшогон илимдердин бардыгын жооп берет эле. Араб илими, шеэр деп коетун, акындыгы, гариб нел калам, ушундай татаал сөздөр боюнча араб тилинин кирсин. Бардык илимден бар эле да. Бардык илимден жооп берет эле. Бардык илимден жооп берет эле. Ибн Умар разияллаху анхума, бул Умар разион баласы, бул да чоң алым эле. Анна раджул ата ясалуху, бир киши келип мындан сураптыр. Ас-самават вал ард каната ратқан фафатақнахума. Анбия сүрөсү 30-аят. Асмандар жана жер, бул эки тең асман жер, каната ратқан, булар тар эле. Кийин Алла Таала айтат, биз экөөнү ачтык дейт. Ушунун мааниси эмне деп Абдулла ибн Умардан барса, Абдулла ибн Умар Умардын баласы. Оны шейхке баргыла деди да. Ибн Аббас айтты. Барып ушунун маанисин сурагыла, эмне деп айтса, кийин мага айтып анан кетиңиз деди. Ушу мааниси эмне экен депчи. Тиги барды анан. Фадахаба иля Ибн Аббас разияллаху анху. Барып туруп сурады. Канат ас-самават. Анан бул кандай маани? Кандай маани дегенде айтты. Мурда асман дейт, асман. Ушунчалык тар эле, жамгыр жаабайт эле дейт. Жер ушунчалык тар эле, өсүмдүк өспөйт эле дейт. Алла субханаху ва таала буну ачтык дейт. Жамгырыбы, мөндүрүбү, карыбы жаадыртай турган кылдыр. Жерде Алла субханаху ва таала ачып койду дейт. Бардык чөп жар, дан, өсүмдүктөрдүн баары чыга турганда. Аллаху акбар. Анан буну уккандан кийин баягы киши Ибн Умарга келди. Мындай деди го дегенде, мен айттым го, буга башка илим берген Алла Таала деди. Бул акыйкат айтты деди. Ибн Умар разияллаху анху айтат эле, охо, мен Ибн Аббаска таң калам, эркине таң калам дейт эле, журратына таң калам. Курандын тафсирине келгенде ушундай тафсирлейт, таң берет эле. Буга Алла Таала башка илим бергенде. Башка илим бергенде түшүнүп. Шакик рахматуллахи алейхтен Ибн Аббас разияллаху анху бир жолу хутба айтты дейт. Кийин Бакара сүрөсүн баштады дейт. Окуп тафсир кыла баштады дейт. Мен айттым, Аллаху акбар, бул эмне деген сөз? Не деген керемет? Эгерде фарс, рум ушунун укканда сөз исламды кабыл алат эле деди. Мунчалык илимди айткандан кийин, мунчалык суроо жоопторду, алар сөз кабыл алмак исламды дейт. Эгерде фарсна Персидский империя болгон, Румский империя болгон, мурдагы Персидский империя булар перстер отпарастардын империясы болгон, ана мурдагы Румский империя бул христиандардын империясы. Ошолор эгерде укканда буну сөз исламды кабыл алат эле деп. Сөз кабыл алат эле. Ибн Аббас разияллаху анху айтат: "Ли ан акра ал-Бакара фи лейлатин ва атафаккар фиха ахаб илейя мин ан акра ал-Кур'ан куллаха хададан." Бир Бакара сүрөнү түнү бою окуп, ушул боюнча ой жүргүзгөн мага жакшыраак дейт. Бир түндө Куранды баштан аягынан шашып-пашып окуп койгондон кара. Демек Куранды эптеп эле шашып эле окуй бербеш керек экен. Куранга көңүл буруп, ой жүргүзүп, тадаббур кылып окуй турган болсоң, бул сиңимдүү болот, таасирлүү болот. Адамды өзгөрткөнгө, оңдогонго өтө чоң күчтүү болот бул. Ошон үчүн сахабалар мындай да, бул ошон үчүн айтып атат бул. Абдулла ибн Аббас разияллаху анхуманын сөзү. Bir жолу айткан экен: "Я сахибы дам, күнөөкөр бенде. Ла та'ман шарра акибати." Күнөөңдүн акыбетин жамандыгынанчы сен бейкапар болбогун деп. Ама күнөө кылып коюп, ушул болуп жүрө берем дебегин деген сөз экен да. Бул күнөөңдүн акыбети кайсыл жерден чыгат, ошону күтүп тур. Бир жерден тиет сага. Палканын экинчи жагы бар дегендей, күнөөнүн да ушу экинчи жагы бар да, укубат деп коет буну. Сөзсүз тиет. Ошон үчүн ошол күнөөкөргө айткан: "Күнөөнүн ээси. Сен ушу күнөөңдүн акыбетинен аман жүрө бербегин. Бейкапар болуп жүрбөгүн" дейт. Күнөөнүн аркасынан түшүң, ошо күнөөнү кылгандан чоңураак күнөө деген экен. Кылган күнөөңдөн чоңураак күнөө деген экен. Сенин күлүп жүргөнүң,
Алла Таала эртеге саңа эмне нерсе кандай кыларын билбей күлүп жүргөнүң макулбу? Бул дагы чоңураак күнөө деген экен. Так. Сенин күнөөгө сүйүнүп жүргөнүң сенин күнөө кылганыңдан да чоңураак күнөө ушу дейт. Күнөө кылды. Бирок андан дагы чоң күнөө кайсы экен? Ошо күнөөсүнө сүйүнгөн. Алдап койдум деп сүйүнүп атат. Тизелетип койдум деп, кордоп койдум деп сүйүнүп атат. Уурдап алдым, аны кыжаанат кылып койдум деп сүйүнүп атат. Бул сүйүнгөнү кылган күнөөсүнөн да чоң күнөө экен. Кепти кара. Андан дагы. Ошон үчүн күнөөгө эч качан чиренбеш керек. Күнөөгө сүйүнбөш керек. Күнөө сыймыктана турган нерсе эмес, корко турган нерсе. Бул азап чакыра турган нерсе. Бактысыздык алып бара турган нерсе. Кантип сүйүнөсүң? Адаш ошон үчүн айтат да, мусулман күнөө кылбайт, мусулмандан күнөө болуп калат. Мусулман кандай экен? Мусулман күнөө кылбайт дейт. Мусулман күнөө кылат десе жарашпай калат экен. Иманга лайык эмес экен. Туура келбейт экен. А мусулмандан жаңылыш болуп калат, күнөө болуп калат. Бирок мусулмандын имандын күчү ушундай, аны жудурбастан туруп уктата койбойт дейт. Жудурбастан туруп не? Бүгүн кемчилдик кетти, эртеңки күнгө койбойт. Эртең бармы жокму? Токто. Я Алла, бүгүн кечирип кой мени. Кимди бирөөң бүгүн капа кылган болсо, сразу телефон. Бирөө бир нерсесин алган болсо, сразу кайтарып. Эртең барбы жок, Кудай билет. Бүгүн ишти битир. Мына имандын таказасы, имандын талабы, имандын шаны, жүрөгүндө иман болсо, буну тынчсыздандырпай, жөн койбойт экен да булчу. Мына Ибн Аббас разияллаху анхуманын улуу сөздөрү эмне деп атат. Андай деп айтат, мына дейт. Бир күнөөнү кыла албай калдың да. Ошого кайгырганың, ошо күнөөнү кылгандан да чоң күнөө дейт. Сага момент болбой калды да, бирөө келип калды. Ай, ошо күнөөнү кыла албай калдым дедиң да. Ошо күнөө сенден өтүп кетип, кылбай калганыңа кайгырганың, ошо күнөөнү кылгандан дагы чоң күнөө дейт. Алла, ал күнөөнү кылган жоксуң. Бирок ошо күнөөнү кылгандан дагы, андан дагы эмне экен? Чоң күнөө. Ким айтып атат? Ибн Аббас разияллаху анху. Пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн киши айтып атат. Күнөө эмне, соо эмне, пайда эмне, зыян эмне, жакшы жаман, ак кара, бейиш тозокту ажыраткан киши айтып атат. Айванчылык эмне, инсанчылык эмне? Биз түшүнө элекпиз бүгүн. Айванчылыкты түшүнө элекпиз, инсанчылыкты түшүнө элекпиз. Инсанчылыкка бул имандуулуктун биринчи кадамы таксырлар. Биринчи кадамы бул. Имандуулук ал совсем жогорку нерсе ал. Ал совсем жогорку нерсе. Мынандай деп айтып атат бул киши. Алла. Ибн Аби Мулейка айтат. Мен Ибн Аббас разияллаху анху менен Меккеде Мединага сапар кылдым дейт. 450 километр туугандар. Меккеде Медина канча? 450 километр сапар кылдым дейт. Факан иза назал, кайерге токтоп дем алганга түшүп калсак дейт. Кама шатрул лейл якра. Ва юксиб тасбих. Түндө дем алга түшсөк дагы түн ортосунда дагы намаз окуйт эле, зикр тасбих кылат эле. Меккеде Мединага чейин ибадатта дейт да. Бош убакыты жок экен да мунунчу. Ибн Аби Раджа айтат, мына Ибн Аббас разияллаху анхуманын жүзүнө маджрад дама, бул көз жашынан ушу ыйлап ийиз түшүп калган экен. Алла. Каанна ширакил бали. Бул тасма эме барбы? Боо барбы? Ошо окшоп калган экен. Не деген керемети. Таус рахматуллахи алейхи айтат: "Ма раайту ахадан кана ашадда та'диман ли хурматиллахи азза ва жал min Ибн Аббас разияллаху анху." Ибн Аббастан дагы өткөн Алла Тааланын, Алла субханаху ва тааlanın ыйык туткан нерселерди, катуу карманган, арам кылган нерселерден катуу сактанган кишини көргөн жокмун мен дейт. Бул киши ушундай экен да. Ибн Симак айтат, Ибн Аббас разияллаху анхума көзүнө суу түшүп кеткен экен. Эки көзүнө суу түшүп кетет го. Фадахаба басаруху, кийин анан көзү көрбөй калган дейт. Фа атахул муалижун, дарылай турган докторлор келиптир. Дарылап коюн көзүңүздү. Факол алар айттыр: "Халли байна ва байна айнайк." Биз менен өзүңүздүн көзүңүздү таштап коюңуз, бизди бул проблеманы бизге таштаңыз дептир да. Фа иннаха табра иншааллах таала ва лакин ака тамсак 5 аyyam ва ла тусалли.
Allah Taala'nın kaloosu menen sakayıp ketesiz gözüңüz. Albatta 5 gün namaz okubay turasыз deyiptir. Dese kalı la anday bolboyt deyiptir. Vallahi wala rakatan wahida. 5 gün 5 gün bir rekat namaz taştay albayım o Allah. Wa inni men sev hadis aytqam deydi. Anna man taraka salatan amdan kim ataylap namaz taştasa ertege Allah Taalaga jolukanda Allah narazı olup jolugат. Laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alayhi qadban. Açusu menen jolugат. Oşodu anan görök gözü tegele koyuladagı şu oydan ele jüre bereyin namaz okuy bereyin dep koygon eken ana. Bирок men bir izdеп atam da murda ошону окудum эле. Кайсы китептен кеми тарыхтанбы? Bu başında aytılıyor Cebrail aleyhisselam'da gördün demiş. Cebrail aleyhisselam'da görgön göz gözden ayrılat dep aytılат da. Oşonda uşul жашоосунун аягында мындай ол көздөн айрылган эле дейт. Аллах алам эми кандай болгондо да. وقال ابن عباس aytkan eken آخر شدة يلقاها المؤمن الموت. Эң акыркы оор катуулук musulman adam joluktура турган ал өлүм деген экен. Өлүм туугандар угуп алыңыз. Ыймандуу адамга андан дагы кубанычтуураак белек жок. Бирок күнөөкөр адамга угуп алыңыз. Өлүмдөн өткөн коркунучтуу кабары жок. Ушуну билиң. Өлүм барго, ыймандыгынын башына деле келет, ыймансызынын башына деле келет. Takvasına dele, günökörüne dele gelet ölüm. Bирок, эгерде ыймандуу, жакшы амалдуу адам болсочу, андан өткөн кубанычтуу кабары жок. Эгерде Кудай сактасын, тообасыз ушундай бир күнөөкөр же фасык же кафир отурган болсо, андан коркунучтуу кабары жок. Бул киши Таифте өткөн. Мединадан, Аллахумма салли ала, Меккеден 80 миль. Taif деген жер бар. Ошол жерде 68 хижриде өткөн экен, 71 жашында. Көз жумган экен. Маймун ибн Мехран рахматуллахи алейхи айтат, Ибн Аббастын жаназасына катыштым дейт. Жаназа окуган качан коюлганда, жаа тойрун абьяд, аппак bir kanattığı geldi de hatta dakhala fi akfani kepinine girip etti deydi. Faltumisa ve lam yujad. Ki qarab izdeyle tapay kaldanı deydi. Fasami'na sawtahu. Uşunda ün uqtuq deydi. Ve la nara şahsahu. Kişinin özün görgön jok, ünele çıkıp kaldı deydi. Kur'an-ı Kerim ne dediler? Ya ayatuhan nafsun mutmainna irci'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi vadkhuli cenneti. Ey mutmain nafs. Allah'ın hükümlerini atkara verip yüreğine beypilçilik tolgan nafs. Uşunu mutmain de koyar. Allah'ın aram kılgan derseden saklanıp durup yüreğinin rahat menen tolturgan nafs. Bunu mutmain de koyar. Uşunday nafsga Allah gayrılatat. Ey nafsın mutmain. Robuna kaytkın emi. Uçur geldi de. Bir yakta hiç kim kalmaydı. Bu dünyada da Türkük bol hiç kim gelgen mi? Peygamberler gitkenden keyin. Matan nas hatta lambiya. Bar getet. Nafs özün Robuna kayt. Kanday? Radiyatan. Razı bolgan aval. Mardiyatan. Razı bolungan avalda. Fadkhuli fi ibadi. Min bindilerdim katarına koşulgan. Vadkhuli cenneti. Beyişime girgin dep Allah buyruk beredi degende. Kaçan kavar jetkende Cabir razıyallahu anhuga Vafatu İbn Abbas razıyallahu anhuma İbn Abbas'ın dünyadan kaytısı boyunca bir kolunu ikinci kolunu vurdu. Ve kâle mâte a'lemun nas ve ahlamun nas. Adamlardan en alımı öttü dünyadan. Adam zattın en çeviri, en cumşağı öttü. Ve lekad usibat bihi hadihil ummah musibeten la turtaqav. Bu uşunday ümmet musibatga jetti deydi. Kötörülbөгөн demekçi. İbn Hanafiye aytkanken ötkön çorda al-yawm mata rabbani hazil umma. Bu ümmetin awliyası öttü degen eken.
İbn Masud radıyallahu anhu naam ni'me tercümanul Kur'an İbn Abbas. Kur'an'ın tercüman İbn Abbas degen eken. Kotarmoçusu, çeşmelöçüsü degen söz. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu kişi İbn Masud radıyallahu anhu'dan keyin bir 35 yılda yaşagan deydi. Keyin anın oğurlaşıp tiyak bolup anan mınaki bardık dünyadan elhamdülillah geleteli. Sahabalardan en köp fatva vergen kişilerden İbn Abbas bolot deydi. En köp fatva vergen. Ahmad İbn Hanbal'ın aytusunda. Ali İbn el-Madini aytusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalardan fiqh boyunca meselelerde aytquchu üçü olçu deydi. İbn Mas'ud, Zayd ibn Sabit, İbn Abbas radıyallahu anh. Bu kişi İbn Abbas atası Abbas radıyallahu anh şunday boylu bolgan eken da. Öte zdaroy bolgan eken. O bağı 15 mil, 20 kilometrdeki iştep atkan kızmatçını үйүнөн эле чакырып алчу экен. Bir кыйкырып элечи. Деп эле койчу экен да. Атка отурганда путу жерге тиейин деп калчу экен. Үзөңкү Кожомкул атабызга тийбейт го. Абдулла ибн Аббастын баласы бар да. Бул мындай дейт. Кана Али аты Али болгон. Али ибн. Бул эко таваф кылганда адамдар жөө басып бул улоонун үстүнө кетип аткандай узун экен да. Баласычы. Бул Абдулла ибн Аббас, Али ибн Аббас. Бирок бул атасы Абдулланын жанында турганда ийин желкесинен келип калат дейт, ийинен келип калат дейт. Демек Абдулла ибн Аббас да бар экен да. Абдулла ибн Аббас атасынын жанында желкесинен келип калат эле дейт. Аябай бойлуздар ой болушкан экен да. Аябай бойлуздар атка. Бадырда буну кармап келет да. Кичинекей эле сахаба кармап келет да. Бул эми вообще эле биздин сөзүн айтканда шкафта эми чоң. Анан буну байлап келип эле Я Расулалла, о Аллахтын элчиси, мына мен кармап келдим деп мынтип эле. Ал жини келип атат ал. Байланып калганда, бул кармаган жок мени, бул байлаган жок, намызы тийип атат да. Анан бул болсо, жок, мен байлап келдим, мен кармап келдим деп эле. Анан пайгамбарыбызга айтып атат ал, Аббас абасы да. Эки аппак кийин менен дагы чоң дейт, экөө келип туруп байлап салды дейт да. Периштелерге байлап туруп колуна карматып коюп да веревканы. Жиптечи, бар сүдүрөп алып бар деген го. Бардык жагына байлап койгон, бул колуна алып келген, мен байладым деп. Мүмкүн бир орогондур. Кысасы айтканда машалла тана. Алла. Бул кишинин бир насаатын айтайлы. Зулумдук кылбагыла дейт. Жамандык кылбагыла. Кесепетти өзүңөргө биринчи тиет, сөзсүз дейт. Башкаларга тиерде мурда саңа сөз дейт. Башкаларга тиеби, тийбейби, Кудайдын тагдыры. Алдагычы. Бирок саңа тиери анык бул. Ошон үчүн Кур'анда айткан: "Я юханнас, иннама багюкум аля анфусикум." Эмне деп атат бул? Айтып атат: адамдар, силердин бузукулугуңар бар го, ошонун кесепетинин зыяны өзүңөргө дейт болду. Силердин зулумдук аша чапканыңардын кесепетинин зыяндыгы өзүңөргө дейт. Матаал хаяты дуния, дүниөнүн жашоосунан бир аз пайда алып алла. Бу дүйнөдө кичине эле турасыңар. Кичине эле жыргап ал, кичине жыргап ал. Сумма илайна маржиукум, кийин силер бардыңар мага гана кайтып келесиңер. Силердин кайтарылыңар мага гана дейт. Фаунунаббиукум бима кунтум таамалун, мен силерге кабарыңарды берем. Эмне амал кылып келгениңердин бардыгын кабарыңарды берем. Ким кандай сүйлөп келди, кандай амал кылып келди, жашыруун, ашкере, кичинекей, чоң, түнү, күндүзү айырмасы жок, бардыгын мен кабарын берем. Алла субхана. Ибн Аббас разıyallahu анхуманын өтө улуу насаатынын бири: "Ида аратта ан тадкура уюба сахибик, фадкур уюба нафсик" деген экен. Качан шериктериңдин, башка адамдардын айыптарын айтканды каалаганыңда, биринчи өзүңдүн айыбыңды эстегин дейт. Насаат ушундай. Өзүңдөн өзгөлөрдүн, өзүңдөн
өзгөлөрдүн, шериктериңдин, макулбу? Айыптарын эстегенди каалаганыңда, ниет кылганыңда биринчи эмне дейт? Өзүңдүн айыбыңды эстегин. Өзүңдө кандай айыптар бар экен? Бул нафсты оңдой турган улуу насаат десек болот муну. Нафсты оңдой турган улуу насаат. Анткени нафс мындай экен да. Башкаларды каралоодо жыргайт экен да. Сүйүнөт экен да. Башкаларды караа. Нафс ушундай бу. Нафстин иши ушундай. Ушуга кызыктар да, башкаларды каралаганга кызыктар да. Башкалардын айыптарын айтканда өзүнүн айыбына бейкапар. Макулбу? Болбосо өзүнүн айыбы башкаларга караганда чоңураак болсо деле ушундай болуп калат көбүнчө. Ошондуктан бул өтө жаман кесепет болуп кылат. Алиязу билля, Аллахым бары сактасын. Мындай деп айтылган дейт. Туба лиман шагалаху айбуху ан уюбин нас. Даңк болсун. Даңк болсун кимге? Кимдин айыбы башка адамдардын айыптарынан өзүнүн айыбы алектендирип койгон да. Өзүнүн айыбы менен алек өзүнүн айыбын эсептеп бүтпөйт экен да. Өзүнүн айыбын оңдогоп бүтпөйт экен да. Ушу менен алектенген киши, макулбу? Башкаларга убактысы да жок экен. Ушундай адамга даңк болсун дейт. Ушундай адамга жакшылык болсун дейт. Башкалардын айыбын караганга, көргөнгө, айтканга убакыт жок. Өзүм айыбым мага жетиштүү. Биз орустарда не до этого дейт го. Сен ой турчу, мен өзүм проблемам, өзүм айыптарымды чечип алайынчы деп. Өзүм айыптарымды мен кичине бир оңдоп алайын деп. Мына ошондойлорго туба, даңк болсун аларга. Мына ошолор жашасын деген. Имам Малик рахматулла алейхтин улуу сөзү. Имам Малик рахматулла алейх 93-хижриде келген. Абу Ханифа рахматулла алейхтен 80, 70, 23 жыл кейін келген. 179 дүниеден қайткан. Имам Малик ибн Анас разияллаху анху Мединада төрөлгөн. Мединада бунун доорунда Мединада да бүткүл дүйнөдө да алым жок эле да мындай. Бул киштинин бул ушу 4 мазхабтын бир мазхабтын башчысы ушул. Абу Ханифадан кийин эле биздин бул Имам Малик, Имам Шафи андан кийин, Имам Ахмад андан кийин. Жашы боюнча да ушундай. Бул Имам Малик рахматулла алейхи айтат, мен Мединада көргөнмүн дейт. Адракту бихазихил балда, яни Мадинада турган, чоңойгон, ошол жерде турган. Акваман лам такун лахум уюб. Айыбы жок адамдар бар эле дейт. Кандай адамдар бар эле дейт? Айыптары жок адамдар бар эле дейт. Фаабун нас, адамдарды айыптай башташты дейт ошолорчу. Анан не болду? Фасарат лахум уюб, өздөрү айыптар болуп калды. Айыптуу болуп калды өздөрү дейт. Айыбы жок адамдар башкаларды, адамдардын айыбын издеп ошолорду айта баштагандан кийин автоматически буга айыптар өтүп, өздөрү айыптуу боло баштады. Худа рахматы Маулана Захир Шах рахматулла алейх деген пуштун чоң алым болгон. Ошо кишинин айткан өтө тарбиялуу, керектүү насааты. Бирөөнүн айыбын көрдүңбү? Бул жака передавать еттиңби? Автоматически ушу айып сага жукту. Ошол айыптуу болуп калдың уже. Молодец болуп калдың да сен. Жок айыпты таптың да өзүңө. Эгерде бар айып болсо үстүнө кошуп алдың да, плюс кылып. Көбөйтүп алдың да. Карап туруң, дагы айтайын ушуну. Бирөөнүн бир айыбын көрдүңбү? Ушул айыпты сен де келип эле көрдүң, токтоп калса, сенен башкага чыкпаса, ал айып сага келбейт. Сенен өтүп кете турган болсо, сен башкага өзүңдөн өзгөгө өткөрүп турган болсоң, ал айып автомат сага жукту уже келип калды. Өткөрөр замат сенде ушул болуп калды. Мына мааниде ушуга чыгып атат да. Мединада ушундай коом бар эле, элдер бар эле. Айыпсыз эле алар, айыптары жок эле дейт. Бирок адамдарды айыптай башташканда өздөрү айыптуу айланып калышты дейт. Ва адракту биха акваман. Ошондой эле Мединада ушундай бир коомдорду, ушундай адамдар таптым дейт. Канат лахум уюб. Айыптары бар эле дейт өздөрүчү. Фасакату ан уюбин нас. Бирок адамдардын айыптарынан тилдери тартышты дейт да. Фанусият уюбухум
Өздөрүнүн айыптары жок болуп кетти все дейт. Мынаны кара. Демек, бирөөнүн айыбын айта бере турган болсо, сага айып көбөйө берет экен. Эрежени жаттап алайлы. Алтын эреже. Бирөөнүн айыптарын айта берсең, ошо айып санды көбөйө берет. Андай айып жок болсо сенде бар болот, андай болсо кошулат, көбөйө берет. Эгерде бирөөнүн адамдардын айыптарын эле көз жумуп койсоң, сендеги айыптар жок болуп кетет экен бар. Эми каалаганыңызды, акылдуу инсансыз. Кааласаңыз буну тандаңыз, кааласаңыз буну тандаңыз. Жөн эле айтып койгон жок бул кишичи. Аттиң дейт. Кана бүгүнкү күндө адамдар Ибн Аббас разияллаху анхунун насаатына амал кылып, эгерде бир өзгөлөрдүн айыбын айтканды кааласаң, өзгөлөрдүн айыптарын эстегенди кааласаң, биринчи өзүңдүн айыбыңды эсте деп атпайбы? Ушуга амал кыла турган болсок, бизде бүгүн таптакыр башкача болмок. Себеби азыр көп жыйындарда, көп чогулуштарда, бүткүл дүйнөлүк эл аралык, мынакей азыр карап турсаңыз, социалдык тармактарда, ушулардын бардыгында, телевизору болсун, башкасы болсун, бардыгы туугандар бирөөнү айыптап, бирөөнү каралап, бирөөнү жамандап, ушу менен убара, ушу менен алектенген, ушу менен сыймыктанып атат, ушу менен набир табам деп атат. Тескерисинче эч качан. Бул менен өздөрү гана төмөндүгүн, деңгээлин көрсөтөт, а так иншалла бул менен набир таба албайт. Учурдагы кандайдыр бир минута рахаттанышы мүмкүн. Түбөлүктүү азапка татыбайт го дейм, бул минутанын рахаты. Напсынын рахаты канчалык болот эле. Себеп дегенде кылган жакшы иштериңиздин баардыгы ушу менен жок болуп кетет. Эгерде ушуну кармана турган болсоңуз, тапкан соопторуңуз сакталат дептир. Так. Гыйбат деп коет. Ушак чоң күнөөдөн саламатта каласыз. Ал ушак чоң күнөө жакшылыктардын баардыгын жок кылып, жамандардын баарын алып келет. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин, тазаланууга, оңолууга. Туугандар, биз эч качан айтпайлы, менин күчүмдөн жетпейт, менин колумдан келбейт. Мен кош көңүл болбойлу. Аракет колубуздан келишинче. Алла Таалам колубуздан келишинче аракет жөнүндө сурайт. Колубуздан келбегенди сурабайт. Колубуздан келгенди. Мисалы баарыбыз бир эле кемеде. Бизден жогорку кемедегилер бар. Алардан ошондо өзүнө жараша сурайт, мүмкүнчүлүгүнө жараша сурайт. Мисалы айтайын мен силерге. Айыл өкмөтүнөн өзүнө мүмкүнчүлүгүнө жараша сурайт. Жакшылыкка чакырдыңбы? Жамандыктан кайтардыңбы? Айылдын деңгээлинде сурайт. Анда мүмкүнчүлүк бар эле. Күч кубаты бар эле, сөзү бар эле. Сүйлөсө жетет, угат. Колун сунса бардыгына тиет. Өзүнө жараша. Акимден өзүнө жараша. Так, ошол жерде туруп, канча күн турдуң, канча ай турдуң, айырмасы канча жыл турдуң, айырмасы жок. Ошол жерде өзүңдүн чөйрөңдү, кол алдыңдагылардын бардыгын сен оңолууга чакырдыңбы? Тазаланууга чакырдыңбы вообще мындай? Арам нерсени токтотконго аракет кылдыңбы? Адалдын эшиктерин ачканга аракет кылдың? Ошого жараша сурайт. Эч кимден Алла Таала ашыкча сурабайт. Күчүнөн, чамасынан жогорку нерсени сурабайт. Ошондой губернатор, ал да өзүнө деңгел. Бадыша, ал да өзүнө деңгел. Ошондой эле жооптуу болуп пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып койду. Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Кабардар, кулак салып уккула, ар бириңер жоопкерсиңер. Кол алдыңардагыларга жооп бересиңер. Бул бар. Кимдин колунун алдында? Менин колумда 2 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Менин колумда 10 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Менин кол алдымда, менин башкармам, мен кол алдымда 100 адам иштейт, мен ушуга жооп берем. Туугандар, ошон үчүн иншалла биз бүгүн кош көңүл болбойлу. Кээде ушундай болуп калат. Бир күнөөнү кылган жоксуз, бирок ошо күнөөгө ыраазысыз, ошо күнөөнү кылгандай күнөө ала бересиз. Шериктеш күнөөнү ала бересиз. Бир жерде күнөө болуп атат, сиз ал жерде жоксуз. Түшүнөсүзбү? Күнөө болуп атат. Бирок ошо күнөө болгондо ыраазы болуп атасыз да. Ошол жерде күнөөнү кылгандай күнөө аласыз.
Эми бир жерде жакшы сооп иштер болуп атат. Сооп иштер болуп атат. Машалла, сиз бул жакта ниетиңиз бар. Чын ниетиңиз бар. Ал жерде бирок сиз жоксуз. Ошондой улуу иштин арасында жоксуз. Бирок ниетиңиз бар. Ниетиңиз шериктеш, ошонун сообун ала бересиз. Тууган, жараткан Алла Таала мынандай берешен. Мондай кылып. Эми бир күнөөнүн арасына түшүп калдыңыз. Бирок колуңуздан күч жетпейт. Бирок жүрөгүңүздө жиркенич бар. Разы эмессиз. Ал күнөөгө сиз шерик эмессиз. Шерик эмессиз. Шерик эмес тасыла. Ошон үчүн иншалла мындай нерселерди бар ойлонуп, колубуздан келишинче, күчүбүздөн жетишинче кол алдыбызды аларга. Үнүбүз каерге чейин жетет. Соц тармактан жетип атабы, угуп атабы, каерге барабызбы, жолугабызбы, сүйлөшөбүзбү, чайлашабызбы? Тууган, оңолууга чакырайлы. Оңолуунун жолун тандайлы. Пайгамбарыбыз нурлуу жашоону алып келген, ошо нурланайлы. Бирибизге ошо нурланууда жардам берейли. Баарыбыз эле баягы орус айтмакчы один в поле не воин дегендей, жалгыз эч кандай майданда жоокер эмес да. Баарыбыз ийгиликке чогуу жетейли. Ийгиликке иншалла жамааттын берекеси бөлөк. Бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Бирөө жаман иш кылып атса, болуп атат экен деп кыла бербейли. Токто, мен эшеге эмесмин деңиз. Ал бир жамандык кылып атат, мен деле кыла бере турган. Жок. Алла Таала мага акыл берген. Ал өзүнө кылып атса, кабырына кылып атат, ахиретине кылып атат. Мен антип кете бермеймин деп иншалла.